వెల్కమ్ టు సూర్యాస్ టీవీ గుడ్ ఈవినింగ్ న్యూస్. 100% గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాలి అనేది మా ప్రభుత్వం లక్ష్యం, సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. Logistics. Our roads are not up to the mark. We are having so much of advantage. We are having nearly 1,000 kilometers sea coast, that too on east coast. Future is for sea cargo. That is where we are working. One is ports, airports, roads, and also inland waterways and logistics, how to change. As on today, India logistics cost is 14%, whereas global logistics cost is 8%. You come with proper proposals, we are prepared to work with you. How to reduce the cost of logistics cost. Just now one presentation, they brought it. Potholes real time, how to measure, how to calculate and how to take action, all these things. This is the area we want to go in a big way. Then ultimately energy and fuel. I am talking about energy and fuel. Even one Mr. Murali has rightly mentioned, I brought power sector reforms in 1998. First time in the country, power sector reforms introduced by Andhra Pradesh government. And also regulatory commission, first of its kind in Andhra Pradesh. Then only civil aviation or telecom, so many regulatory commissions have come. Even everybody told me at that time, you are taking very difficult subject, it may hurt your future. Exactly 2004, I was successful in bringing power sector reforms. I lost my power at that time. It is a reality. But so much of satisfaction. I was the pioneer in reforms then and now also. I was the pioneer in technology at the time and now also. That is where we are working now. Today, green energy is coming. Green hydrogen is a reality. Now, if you can see, we are going democratization of power generation. Anybody can generate power on his rooftop. You can use it, you can give it to grid. Anybody, any farmer can produce power. You can use it, you can use this consumption, personal consumption at home and everywhere. There is surplus you can give. This is where we wanted to, government will act as a facilitator, democratization of power generation, and also ultimately we want to go 100% green energy. Andhra Pradesh is having one advantage, that is sunlight, biggest advantage for India. And also we are very fortunate, we are having excellent opportunities for wind energy and also pumped energy. These three advantages, we can use it properly. Andhra Pradesh will be a hub for green energy and green hydrogen. As on today, NTPC and the government of Andhra Pradesh entity, GENCO, they are working green hydrogen project in Visakhapatnam. Ultimately, they are going to invest 2 lakh crores on green hydrogen. You can see the scope of future. కడప మున్సిపల్ హై స్కూల్లో జరిగిన పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హాజరయ్యారు. ప్రతి ఒక్కరూ భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రెవెన్యూ సదస్సులను వినియోగించుకోవాలని గన్నవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు అన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు బాపులవాడ మండలం బాపులవాడలో పాల్గొని ఇప్పుడు
విజయవాడ రూరల్ మండలం గోడవల్లి గ్రామ సభకు హాజరవడం జరిగింది. గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మంగళగిరి ఆఫీసులో గ్రీవియన్సెస్ తీసుకునేదానికి మేము ఎప్పుడన్నా గ్రీవియన్స్కి వెళ్ళినా నేను వెళ్ళిన రోజు 648 అప్లికేషన్స్ వస్తే 468 కేవలం ఈ భూ తగాదాల గురించి రికార్డ్స్ అన్ని ట్యాంపర్ చేశారనో ఏదో ఒక కారణంతో ఎంక్రోచ్మెంట్లు అయినా ల్యాండ్ ఇష్యూలో చెప్పిన పరిస్థితి. ఇటు గన్నవరం ఆఫీస్లో కూడా ఇలాంటి ల్యాండ్ సమస్యలు వచ్చిన పరిస్థితి. గతంలో గత 10 సంవత్సరాల్లో గన్నవరంలో రికార్డులు ట్యాంపర్ అయిన పరిస్థితి మీడియా సోదరులు మీకు కూడా తెలిసిన విషయం. ఎంఆర్ఓలుగా పనిచేసిన వాళ్ళల్లో కొంతమంది, అందరూ కాదు, కొంతమంది అధికారులు, ఒకళ్ళిద్దరు అధికారులు రికార్డులు ట్యాంపర్ చేశారని, మార్చారని ఇలాంటి అభియోగాలు గన్నవరంలో ఎక్కువ పరిస్థితి. ఈ రెవెన్యూ రికార్డులు అన్నీ సరిచేయడానికి ఆరుగాలం కష్టపడే రైతు సోదరులు కానీ, ప్రజలు కానీ, ఇళ్ల స్థలాలు కానీ, ఏదైనా ల్యాండ్కి సంబంధించిన ఏ సమస్యల మీదైనా ప్రొహిబిటెడ్ అని కానీ ఇలాంటి ఏ సమస్యలు ఉన్నా వాటిని పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ రాబోయే కాలంలో ఈ రెవెన్యూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తే ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీనే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అదర్ పార్టీస్ కూడా చెప్పే పరిస్థితి రాబోతుంది. అన్ని రెవెన్యూ సమస్యలు ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వం అన్నీ చేసిన పరిస్థితి. ఇవాళ మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారి వర్ధన సందర్భంగా ఆ మహానుభావుడికి నివాళులు అర్పిస్తూ, అలాగే ఆయన రాజ్యాంగం రాసిన ఆయన 1952లో హిందూ యాక్ట్ బిల్ పెడితే అది లోక్సభలో వీగిపోతే ఆయన రాజీనామా చేయాలని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ లేకపోయినా సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి ఉన్న దేశం కాబట్టి నేను పెట్టిన బిల్లు పాస్ అవ్వలేదు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన రాజీనామా చేసిన పరిస్థితి. ఆయన హిందూ యాక్ట్ బిల్లో ఆ స్త్రీలకు కూడా ఆస్తిలో హక్కు కల్పించాలని కూడా ఉన్న పాయింట్ ఉన్న పరిస్థితి. తర్వాత ఎన్టీ రామారావు 1985లో 80 తర్వాత పెళ్ళైన ఏ ఆడబిడ్డకైనా ఆస్తిలో సమాన హక్కుమని హక్కులు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి, చట్టం చేసిన పరిస్థితి. కానీ ఆ చట్టాన్ని కూడా గత ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేయకపోవటం దారుణంగానే భావిస్తున్నాం. ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి అంతకుముందు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన బిడ్డకి ఇంకో బిడ్డకి ఆస్తి ఇవ్వకుండా చేయడం బాధాకరం. రాజ్యాంగాన్ని, చట్టాలని గత ముఖ్యమంత్రి గారు ఫాలో అవుతే మంచిదని చెప్తూ, అలాగే ఈ కామన్ సైట్లు అనేకమైన పరిస్థితి. జిల్లా కలెక్టర్కి లెటర్లు పెట్టాం గతంలోనే, అలాగే ఎంఆర్ఓకి చెప్పాం. కామన్ లేఅవుట్లో కానీ, కామన్ ఫ్లాట్స్ కానీ ప్రభుత్వ భూములని అన్యాక్రాంతంగా కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులదే. దాని మీద ఉక్కుపాదం మోపుతాం. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్లు ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కుదరని పరిస్థితి. ఈ ల్యాండ్ మీద ఫ్యూచర్లో ఏ రకమైన సమస్యలు ఉన్న రాష్ట్రంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దడమే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీచర్ అనేది వివేకానంద సూక్తి. వివేకానంద గారి సూక్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీచర్ అనేది అక్షర సత్యంగా నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తక్షణమే పరిష్కారం కాని సమస్యలను ప్రత్యేక ప్రణాళికతో పరిష్కరిస్తాం. నిబద్ధతతో సేవలు అందించడం ద్వారా ప్రజలకు, అధికారులపై గౌరవం పెరుగుతుంది. రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్పి సిసోడియా అన్నారు. ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ సదస్సులు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి మండలంలో డైలీ ఒక విలేజ్ కానీ 2 విలేజెస్ ఈ మండల్ లెవెల్ టీమ్స్ మండల్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళిపోయి గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేస్తారు. అన్ని సమస్యలు, పాత సమస్యలు ఏదైతే పీజీఆర్ఎస్లో రిజిస్టర్ అయినాయి వాటి అన్నిటినీ మళ్ళీ ప్రజల ముందుకి పెట్టి ఒక సోషల్ ఆడిట్ లాగా ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి, మేము మా లెక్క ప్రకారం పరిష్కారం అయిందా లేదా అని అడుగుతాం. ప్లస్ కొత్త అర్జీలు తీసుకొస్తాం. పీజీఆర్ఎస్లో సెపరేట్ ఒక మాడ్యూల్ పెట్టాం. డైలీ దాన్ని డాష్ బోర్డ్ చూసుకొని గౌరవనీయులైన మా మినిస్టర్ గారు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు, తర్వాత గౌరవనీయుల చీఫ్ మినిస్టర్ గారు డైలీ దాన్ని మానిటర్ చేస్తున్నారు, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. కలెక్టర్లు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఆ మొత్తం రెవెన్యూ సిబ్బంది ఈ రోజు నుంచి 33 రోజుల దాకా ఫీల్డ్లో ఉంటుంది, తిరుగుతుంది. సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాము. 8 జనవరి దాకా ఈ ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది. సండే పబ్లిక్ హాలిడే రోజులు మాత్రం ఉండదు. థ్యాంక్ యూ. నేడు విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రోగులతో మాట్లాడి వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు.
ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి జస్టిస్ పున్నయ్య గారిని నియమించింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీగా ఒక దళిత బిడ్డ కాకిలేటి మాధవరావు గారిని ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ. అంతెందుకు, మన భారత జాతి ముద్దుబిడ్డ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి భారత రత్న ఇచ్చింది ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడే. మరి ఆ రోజు ఆ గౌరవంగా మనం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఇట్లా ఎస్సీ సప్లాన్ అత్యంత అమలు చేసినటువంటి పార్టీ ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా దళితుల సంక్షేమానికి దళితుల అభివృద్ధికి పాటుపడినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి గత 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో మనం చూసాం, ఏదైతే నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా మైనార్టీలు అంటూనే దళితుల గొంతు కోసినటువంటి వ్యక్తి నాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ రోజు మనం చూసాం ఏదైతే ఎస్సీ సప్లాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2019, 2024 5 సంవత్సరాల్లో ఎస్సీ సప్లాన్ నిమిత్తం ₹1 కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెట్టకపోగా ఎస్సీ సప్లాన్ నిధుల్ని పక్కదోవ పట్టించి దారి మళ్లించాడని అంటే దళితులకి ఎంత ద్రోహం ఎంత దగ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశాడో అది ఒక నిదర్శనం. ఆ రోజు మనం చూసాం ఒక దళిత బిడ్డను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసి మరి డోర్ డెలివరీ చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీకి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రకంగా సన్మానాలు సత్కారాలు కూడా ఆ రోజు చేశాడో మనందరం కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు 5 సంవత్సరాల పాలనలో దళితులకి సంక్షేమ అభివృద్ధి చేయకపోవడం అటుంచి 27 దళిత స్కీముల్ని గత 5 సంవత్సరాల్లో పాలనలో రద్దు చేసినటువంటి దళిత ద్రోహి జగన్మోహన్ రెడ్డి. అందుకే మళ్ళీ ఈరోజు ఆ యొక్క దళితులు బీసీలు అన్ని వర్గాల అభిమానంతో ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఆ దళితుల సంక్షేమానికి దళితుల అభివృద్ధికి కట్టుబడి పనిచేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా అందరికీ కూడా మరి తెలియజేస్తాం. బాపట్ల మున్సిపల్ హై స్కూల్లో జరిగిన మెగా పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ మీట్ కార్యక్రమంలో ఆసక్తికర సీన్ జరిగింది. కొంచెం లూజ్ వదలండి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.